बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ఇక్కడ 10th కెమిస్ట్రీ లెక్చర్స్ ముందు స్టార్ట్ కడి వల్ అలాగే ముందు ద లెక్చర్ కడి అవలని లెక్చర్ కి ముందు ఈక్విలిబ్రియం చికం బేసిక్ ఖబరి అగముంగ కడివి పద్వేం కి ముంగ ద ఈక్విలిబ్రియం ఎక్స్ప్లెనేషన్ కడవు దాగి ముంగ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ కడవు पदी चैप्टर के जम कम पढ़ नंबर लेक्चर दे नो अगे अगर ये उल्ला रिलेटेड दे और अगला द लॉ ऑफ मास एक्शन दे ला नसनुम दे लॉ ऑफ मास एक्शन नन मुंग ददी लॉ बारे की खबरी को छि ददी ला स्टेटमेंट से दे और ददी जिकम इक्वेशंस दे आगे बढ़े राइट को गुरे द टूल अवल पास उदाव पी जनई छि दाला चा प्रेजेंट कड़ीदा यो दो नॉर्वेजियन केमिस्ट थी। नॉर्वेजियन केमिस्ट मतलब चिकम द नॉर्वे न ताल्लुक साथी दाला चा प्रेजेंट करी दा यो दो नॉर्वेजियन केमिस्ट थी और द हगे दो केमिस्ट नेम से दे यो दे गोल्डबर्ग और बल्ले पीटर वेज दे दो साइंटिस्ट दा 1864 की दाला प्रेजेंट करी दा दा पॉइंट याद साथी ची दाला चा प्रेजेंट करी दा दो नॉर्वेजियन केमिस्ट थी गोल्डबर्ग और पीटर वेज नुम दे और 1864 की दाला प्रेजेंट करी दा वस गो रही दाला असल के मुंग यो रिलेशन राकई द चाचा पमंस के मुंग रिलेशन राकई द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स द कंसंट्रेशन पमंस के मुंग सरा गई रिलेशन राकई और हाग रिलेशन बे मुंग पर नेक्स्ट लेक्चर के वायु ची द प्रोडक्ट्स और द रिएक्टेंट्स द कंसंट्रेशन तरमेन द रिलेशन दे आगा मुंग द दी लान डिराइव कहो दाला मुंग दक रिलेशन राकी द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स द कंसंट्रेशन तरमेंजा मुंग द रिलेशन राकी खददीला चिकम स्टेटमेंट दे दाला वही मुंग द वही सा अगर स्टेटमेंट ददी दादे वही रेट और स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस गो रही कल हम केमिकल रिएक्शन कीगी नुका केमिकल रिएक्शन की दो खबरी दी रिएक्टेंट्स रायोजे कीगी और अगर से जोड़ई प्रोडक्ट्स जोड़ई वस द यो रिएक्शन जिकम रेट ते या स्पीड दे दब बस बांधे डिपेंड कई दाला मुई तदा खबर कई वही दे केमिकल रिएक्शन चिकम रेट ते या स्पीड दे वही अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनली छात डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन are active masses of reacting substances the come substance ची reaction कई देवबल सर react कीगी the दक substances चिकम molar concentration दे या तासु active mass molar concentration ते वेले शई the दक reacting substance the molar concentration product बदा directly proportionally product मतलब दे ची दे यो reactant सुन molar concentration दे और the बल reactant सुन molar concentration दे दाता से द्वान देवबल सर मल्टीप्लाई कई द दी मल्टीप्लिकेशन न बाद चिंते कम वैल्यू मिलावशी नु दक वैल्यू तो बदा रेट या स्पीड से ही दा डायरेक्टली प्रोपोर्शनली तासु बिरिश न कोई के बतास दलता द दी दल चिकम जनरल रिएक्शन दे दी न बतासु हुआ शई वस गो रही द टूल न अवल तासु एक्टिव मास उपेजनई या मोलर कंसंट्रेशन उपेजनी ची एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन मुंगा सतवायु गुरे एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन वेले कीगी ची सुम्र नंबर ऑफ रिएक्टिव मोल्स देव सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम के मौजूद गुरे जेम लेट सपोज यो कंटेनर दे पदी कंटेनर की रिएक्टेंट्स प्राते दी यो ए रिएक्टेंट ते और यो बी रिएक्टेंट ते नो जेम लेट सपोज द ए रिएक्टेंट 20 मोल्स दी और द बी रिएक्टेंट 30 मोल्स दी खुदा ए रिएक्टेंट चिकम 20 मोल्स दी आया दा 20 मोल्स चिदे नु दा रिएक्टिव दी दु रिएक्शन कई कनपदी की सर रिएक्शन कई और सर रिएक्शन न कई नु पदी 20 मोल्स की चिकम नंबर ऑफ मोल रिएक्शन कई नु दके तमुंग सवायु रिएक्टिव मोल्स दा लेट्स सपोज पर 20 मोल की 10 मोल रिएक्शन कई और दा 10 मोल चिकम बाकी दी दा रिएक्शन न कई नु दा 10 मोल से दी दा रिएक्टिव मोल्स दी नु एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन मुंग सतवायु पर यूनिट वॉल्यूम की पर 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम की ची सुम्र नंबर ऑफ रिएक्टिव मोल्स प्रेजेंट की दलता बाबा की यो खबर याद साथे ची रिएक्टिव मोल्स नंबर ऑफ रिएक्टिव मोल्स ची सुन मौजूद दी पर यूनिट वॉल्यूम की दी तो बमुंग सवायु एक्टिव मास या बहुत मुंग वायु मोलर कंसंट्रेशन तास दलता द पूही द पारो नहीं कई जेम लेट सपोज ए रिएक्टेंट थी पर ए रिएक्टेंट जमा से रसून दी 20 मोल दी
او بی ریاکټنټ دی بی سونه دی 30 مول دی. زم لیټ سپوز پدی دا ایچ کم ریاکټنټ ہے پدی کې 10 مول چې دی نو دا څه دی دا ریاکټیو دی 10 مول دا ریاکټیو دی او د بی سونه مول ریاکټیو دی 15 مول پدې کې ریاکټیو دي. نو چې کله بیا تاسو اکټیو ماس یا مولر کنسنټریشن اخلئ نو تاسو به څنګه اخلئ چې 10 مول پر ډیسیمیټر کیوب دا سره دا د A اکټیو ماس ته او د دې B اکټیو ماس په څومره راشي 15 مول پر ډیسیمیټر کیوب. مطلب دا دی چې د A ریاکټنټ 10 مول په یو ډیسیمیټر کیوب کې دا څه دي دا ریاکټیو دي او د B ریاکټنټ 15 مولز دا په یو ډیسیمیټر کیوب والیوم کې څه دي دا ریاکټیو دي. نو په یونټ والیوم کې چې د یو سبسټانس څومره نمبر اف ریاکټیو مولز موجود دي دغه نمبر اف ریاکټیو مولز ته موږ څه وایو دغه ته موږ وایو اکټیو ماس یا مولر کنسنټریشن. او یاد ساتئ تاسو دلته ولیکئ چې دا کنسنټریشن دا به موږ په سکوير بریکټ باندې ریپرزینټ کوو دا سکوير بریکټ نو په دې سکوير بریکټ باندې به دا موږ ریپرزینټ کوو. لیټ سپوز تاسو د دې A دا کنسنټریشن وایي نو د A سکوير بریکټ به ډرا کوي او په هغه کې بدن د ولیکئ A نو د دې مطلب بشي چې دا د اکټیو ماس اف A یا مولر کنسنټریشن دی د چا د A دی. ټیک شو. او یاد ساتئ چې دا به برابرۍ لیټ سپوز کنسنټریشن دی ریاکټنټ دی ریاکټنټ تاسو هر څه اخیستلی شي دا به برابرۍ د نمبر اف مولز پر یونټ والیوم خو دا چې کوم نمبر اف مولز دی نو دا به صحیح دا به ریاکټیو. ټیک شو. اوس د دې یونټ به صحیح د مول یونټ ته مول او د والیوم یونټ مو کامنلی ساخلو ډیسیمیټر کیوب نو مول پر ډیسیمیټر کیوب دا د دې څه دی دا د دې اکټیو ماس یونټ دی. ټیک شو. یا تاسو د دې مول پر ډیسیمیټر کیوب په ځای یو بل ورډ یوز کولای شي کیپټل M مولر د دې یونټ دی مولر یا مول ډیسیمیټر کیوب دا یو سیز دی. نو دا اکټیو ماس چې اکټیو ماس څه ته ویل کیږي. اوس خپل دې سټیټمنټ ترازو په دې باندې ځان پوه کړئ. زموږ په بوک کې یو جنرال ریاکشن کنسیډر کړی دی چې په هغه کې A او B د یو بل سره ریاکشن کوي او دوی څه جوړي C او D پروډکټ جوړي او دغه C او D پروډکټ واپس لګي د یو بل سره ریاکشن کوي او څه جوړي A plus B جوړي. اوس ګورئ دلته ما سکوير بریکټ اغستل دي د هر یو سره او په یو ځای کې مې لیکلې ده A په بل ځای کې مې لیکلې ده B په بل ځای کې مې لیکلې ده C او په بل ځای کې مې لیکلې ده D. نو چې کله مونږه یو سبسټانس دا A چې دنه د باقاعده ریاکټنټ کې لکه پرس کاربن ډای اکساید دا به تاسو داسې لیکئ چې تاسو کنسنټریشن وای د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن نو کاربن ډای اکساید به ولګوي او دا غینه به غیر چاپیره سره سکوير بریکټ بتیتاو کوي. نو اوس د دې A سکوير بریکټ څه مطلب دی چې دا د A څه دی دا د A مولر کنسنټریشن دی. د سکوير بریکټ B څه مطلب دی چې دا د B مولر کنسنټریشن دی. د سکوير بریکټ C څه مطلب دی چې دا د C مولر کنسنټریشن دی او د سکوير بریکټ D څه مطلب دی چې دا د D مولر کنسنټریشن دی. نو تاسو دا وپېژندل چې سکوير بریکټ A سکوير بریکټ B سکوير بریکټ C سکوير بریکټ D د دې څه مطلب دی چې دا د دوی څه دی مولر کنسنټریشن دی. اوس ګورئ ښه اکارډینګ ټو لا اف ماس ایکشن اوس په موږ دا را معلومو چې د فارورډ ریاکشن ریټ چاته ډایرکټلی پروپورشنلی او د ریورس ریاکشن ریټ دا چاته ډایرکټلی پروپورشنلی. نو دلته څه لیکلي دي وای اکارډینګ ټو لا اف ماس ایکشن د لا اف ماس ایکشن مطابق د فارورډ ریاکشن ریټ ته ګورئ په فارورډ ریاکشن کې څه کیږي دا A او B دا څه دي ریاکټنټ دي نو دا A او B دا ریاکټنټ راوځي کې څه جوړي C او D جوړي. نو دلته موږ څه وی چې د یو کیمیکل ریاکشن ریټ یا سپیډ دا به ډایرکټلی پروپورشنلی چاته د ریاکټینګ سبسټانس د مولر کنسنټریشن پروډکټ ته به ډایرکټلی پروپورشنلی. نو دلته ریاکټینګ سبسټانس څوک دي یو A دی یو B دی په فارورډ ریاکشن کې ریاکټینګ سبسټانس څوک دي یو A دی او یو B دی. نو د فارورډ ریاکشن ریټ دا به ډایرکټلی پروپورشنلی چاته به ډایرکټلی پروپورشنلی to the product of molar concentration of A and B. ګوره د A چې څونه کنسنټریشن دی د B چې څونه کنسنټریشن دی د دې دوانو به تاسو پروډکټ واخلئ مطلب د دې به دا به ملټیپلای کوي نو چې د دې نه کم ویلیو راځي دغه ته به دا ریټ صحیح دا به ډایرکټلی پروپورشنلی. ګوره ښه زم لیټ سپوز د A کنسنټریشن دی 2 او د B کنسنټریشن څه دی دا 2 دی سیم دی. اوس
او لیټ سپوز دلته ریټ راغی 4 ریټ راغی ټیک شو یا تاسو دا قران کې د سیولي کوي چې دا لیټ سپوز ریټ ته نو ریټ ډایرکټلی پروپورشنل لچاتا د مولر کنسنټریشن اف A and B د دې دوانو د مولر کنسنټریشن پروډکټ دې څه دی د ډایرکټلی پروپورشنل مطلب دا دی کله A او د B د کنسنټریشن پروډکټ سیوا کیدو نو دا غي سره بسې ریټ اف فارورډ ریاکشن بور سره سیوا کیږي او که فرض کا د دې دوانو چې کم کنسنټریشن دی د صرف کنسنټریشن نه د کنسنټریشن چې کم پروډکټ دی کدا کمیدو نو ریټ په سره کیږي کمیږي د ډایرکټ ریلیشن مطلب دا دی چې کله هم یو ځکه ډایرکټلی پروپورشنل راغی نو مطلب چې یو کوانټیټي سیوا کیږي نو بل کوانټیټي بور سره سیوا کیږي او چې یو کوانټیټي کمیږي نو بل کوانټیټي بور سره هم کیږي هغه بور سره کمیږي نو دلته یې لیکلي دي چې د فارورډ ریاکشن ریټ دا به ډایرکټلی پروپورشنلی چاته to the product of molar concentration of A and B the A او د B د molar concentration product به دې سي directly proportionally د دې دوانو د molar concentration چې کوم ویلیو راتلا کاغه سیوا کېدله نو ریټ په سره کېږي هغه به سیوا کېږي او کاغه کمیدله نو ریټ په سره کېږي هغه به کمیږي زموږ لیټ سپوز د A concentration دی 2 او د B concentration څه دی هغه هم دی 2 نو 2 2 ز 4 براشي لیټ سپوز 4 ویلیو رااله په یو کیس کې کزه لیټ سپوز دا ویلیو 2 اخلم او دا 3 کما نو دی خو په پروډکټ سره راځي 6 پر راځي که فرض کدا ویلیو 2 اخلم او دا 4 اخلم نو دا به سره راځي 8 پر راځي نو چې څونه د دې دا پروډکټ سیوا کیدو نو دی خو بور سره ریټ هم سکیږي دا بور سره سیوا کیږي ټیک شو نو د فارورډ ریاکشن ریټ دا به ډایرکټلی پروپورشنلی د A او د B د مولر کنسنټریشن پروډکټ تا اوس ګورئ کله چې هم مونږه دا پروپورشنالټي ساين ختمو نو مونږ یو ایکوال ساين لګاو او ور سره به یو کانستانټ راځي نو دا پروپورشنالټي ساين ختم شو نو دلته ایکوالټي ساين ولګیدو او یو کانستانټ دلته راغی او کانستانټ سوته هغه د KF ټیک شو KF او the product of molar concentration of A and B دا په خپل ځای باندې راغی concentration of A multiply by B دا په خپل ځای راغی اوس ګورئ دا KF چې دی دیتا دا constant of proportionality دی چې کله موږ proportionality ساين ختم کو چې کوم constant راشي نو دیتا constant of proportionality وای او دی KF څه وای دیتا یو سپیسیفیک نیم ورکړی دی rate constant for forward reaction دا یو rate constant ته د چا لپاره د forward reaction لپاره تاسو په دې ځای کې ولیدل دی statement ته وګورئ چې the rate or speed of a chemical reaction that were directly proportionally chata were directly proportionally the reacting substance the molar concentration product were directly proportionally matlab da de چې کله تاسو د reacting substance concentration د یو بل سره multiply کوي نو کله دی multiplication نه زیاته ویلیو راتلا نو ریټ پسې وای او کله دی multiplication نه کم ویلیو راتلا نو ریټ پسې هغه به کمی څنګه چې تاسو د فارورډ ریاکشن د لپاره دا اکویشن ډرایو کو د قشانتي بوس د ریورس ریاکشن د لپاره هم د دې قسم اکویشن ډرایو کوی ګورئ په ریورس ریاکشن کې C او D دا ریاکټینګ سبستانس دی د یو بل سره ریاکشن کوي موږ سره کوي A + B را کوي ټیک شو نو په ریورس ریاکشن کې ریاکټنټ سوټي C او D دا ریاکټنټ دي نو دلته ما څه لیکلي دي چې د ریورس ریاکشن چې کم ریټ ته دا به ډایرکټلی پروپورشنلی د C او د D the molar concentration product of directly proportionally no square bracket C dar C concentration rage or square bracket D dar concentration rage that the D concentration rage no chi sone the DC or the D the concentration product sewa kidu dono bor sara rate sakigi da ba sewa kigi aw chi sone the D concentration kamidu dono bor sara rate sakigi kamigi da direct relation matlab de ha proportionality sign tasu khatmoi نو یو ایکوال ساين لګوي او خواته به سره کانستانټ لګي نو د ریورس ریاکشن د لپاره چې کوم کانستانټ دی هغه د KR او بیا دا نو چې کوم اکویشن دی را خپل ځای باندې راغی دا KR چې دی دا کانستانټ اف پروپورشنالټي دی او د کانستانټ لمون سره ورکړل دی ریټ کانستانټ فار ریورس ریاکشن د ریورس ریاکشن د لپاره دا څه دی دا یو ریټ کانستانټ دی اوس ګورئ کله چې ایکویلیبریم راورسېدو یو ریورسیبل ریاکشن دی او د ایکویلیبریم سټیج ته راورسېدو نو په ایکویلیبریم سټیج باندې څه چلی
په اکویلیبریم سټیج باندې به د فارورډ ریاکشن ریټ دا به د ریورس ریاکشن د ریټ برابر شي. فارورډ ریاکشن ریټ په د ریورس ریاکشن د ریټ برابر شي. دلته تاسو ولیکئ چې ریټ اف فارورډ دا به برابر شي د ریټ اف ریورس ریاکشن. نو د ریټ اف فارورډ ریاکشن د لپاره موږ دا ایکویشن ډرایو کړی دی او د ریټ اف ریورس ریاکشن د لپاره موږ دا ایکویشن ډرایو کړی دی. نو د فارورډ ریاکشن د ریټ چې کوم ایکویشن دی KFAB دا ما د دې په ځای ولګو د ریټ اف فارورډ ریاکشن او د ریټ اف ریورس ریاکشن په ځای باندې ما دا ایکویشن ولګو. نو په اکویلیبریم سټیټ باندې با ریټ اف فارورډ ریاکشن دا به څه برابرۍ دا به د ریټ اف ریورس ریاکشن برابرۍ. اوس ګورئ دا ایکویشن تاسو د ځان سره یاد ساتئ. زموږ چې کوم مخکې ټاپک دی اکویلیبریم کانسټنټ نو اکویلیبریم کانسټنټ دا چې کله په دې کې موږ لږ شانته ری ارینجمنټ وکړو نو دا غي نه موږ ته بیا اکویلیبریم کانسټنټ ملاويږي. دا ایکویشن د ځان سره یاد ساتئ دا به مخکې لیکچر کې پکار راځي. خاوس ګورئ د دې دا چې کوم ریلیشن موږ ډیسکس کړل یو موږ دا ریلیشن وی ریټ اف فارورډ از ډایرکټلی پروپورشنل ټو د پروډکټ اف مولر کنسنټریشن اف A and B او یو دا ریلیشن موږ وی چې ریټ اف ریورس ریاکشن از ډایرکټلی پروپورشنل ټو د پروډکټ اف مولر کنسنټریشن اف C and D. نو د دې ریلیشنز نه موږ ته دا خبره کلیر شو چې ریټ اف ریاکشن دا به ډایرکټلی پروپورشنلی ستا د دې ریاکټنټس چې کوم مولر کنسنټریشن دی د دغه مولر کنسنټریشن پروډکټ ته به دا صحیح دا به ډایرکټلی پروپورشنلی. ټیک شو. نو دا د لا اف ماس ایکشن په اړه کې خبرې وي. ان شاء الله تعالی په نیکسټ لیکچر کې به د اکویلیبریم کانسټنټ خبرې کوو چې اکویلیبریم کانسټنټ څه ته ویل کېږي او دا غي یونټس په